देवन प्रियो, और आज एक ऐसी शुभ घोषणा का अवसर है। इस संसार सागर से, इस संसार सागर से अनंत तीर्थंकरों ने अपनी आत्मा को सिद्ध विशुद्ध बनाया और उस विशुद्धि का परिणाम उन्होंने स्वयं तो विशुद्धि पाई, लेकिन कई आत्माओं को प्रेम, नम्रता, सरलता, शांति, कई प्रकार के भावों को प्रकट कराया। और उसी विशुद्धि के भाव में गणधर भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु साध्वी जी भी उसी राह पर चलते 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 अपनी आत्म कल्याण की भावनाओं को प्रकट कर गए। और याद रखना, आत्म कल्याण कभी भी अकेला नहीं होता। वहां जहां जहां स्व कल्याण होता है, वहां सर्व कल्याण होता है। जहां जहां स्व कल्याण होता है, वहां वहां सर्व कल्याण होता है। और सर्व कल्याण की भावना जब उत्कृष्ट बनती है ना, तभी स्व कल्याण सार्थक होता है। सर्व कल्याण की भावना जब उत्कृष्ट बनती है ना, तब ही स्व कल्याण सार्थक होता है। और इसी प्रकार से आचार्य देव डूंगर जयमाणिक प्राणरति गुरुवर्यों की अंतरिक्ष में से बरसती कृपा धारा से सभी उपकारी गुरुवर्यों को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए मैं एक शुभ भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। लास्ट संडे के दिन, लास्ट से लास्ट संडे के दिन रवि पुष्य नक्षत्र का योग था। और उस रवि पुष्य नक्षत्र के योग में दोपहर में 2:15 बजे हमारे यहां पे सभी साधकों की, सभी संतवर्यों की साधना चल रही थी, आराधना चल रही थी, उपासना चल रही थी। हम सभी गिरनार के समक्ष मंत्र साधना में लीन तल्लीन थे। और जैसे ही मंत्र साधना पूरी हुई, मैंने गिरनार के समक्ष देखा और अंदर में से एक विचार आया कि गिरनार कैसा अद्भुत स्थल है, अद्भुत स्थान है, जिसने तीर्थंकरों के संयम जीवन का साक्षित्व बनने का सौभाग्य पाया है। इस स्थान ने, इस गिरनार महाभूमि ने तीर्थंकरों के नमो सिद्धाणम बोल के करेमि भंते का उच्चारण करते हुए संयम के मंत्रोच्चार का यह स्थान साक्षी बना। इसी स्थान पर परमात्मा नेमनाथ, इस स्थान पर कई कई आत्माएं ऐसी दिव्य भूमि पर कुछ ऐसे ही भाव प्रकट हो रहे थे कि कैसा ये दिव्य स्थान है। और इस दिव्य स्थान पर यदि संयम जीवन का अवसर आ जाए तो कई आत्माएं संयम जीवन स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए तो। और डूंगर जयमाणिक प्राणरति आदि गुरुवर्यों की कृपा से हमारे समक्ष विराजमान जो भी मुमुक्षु थे,
उसमें से हमने किसी एक को पूछा कि आपके सभी के क्या भाव हैं। हमने सामने से पूछा कि आप सबके क्या भाव हैं, और उसमें से तुरंत ही एक आत्मा जागृत हुई, एकदम ही हमारे समक्ष दो हाथ जोड़कर, गुरुदेव मारा भाव छे। और रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में उन्होंने जैसे कि ये भाव प्रकट किए कि मारा भाव छे। और तुरंत ही उनके माता पिता को समाचार दिए कि आपकी सुपुत्री को संयम मार्ग शिकार करने की भावना प्रकट हो रही है। और जैसा ही उन्होंने सुना ना, उसी पल उसी क्षण, एक क्षण के विलंब के बिना, गुरुदेव ये हमारा कैसा महासौभाग्य होगा, અમે ધન્ય થઈ જશું, અમારે ત્યાં આવું રત્ન સર્જાયું છે। એમના વર્ડ છે, એમણે જે બોલ્યા તે વર્ડ ટુ વર્ડ હું કહું છું, અમે ધન્ય થઈ જશું કે અમને અમારે ત્યાં આવું એક રત્ન સર્જાણું છે। અમારી તમને સદાય સંમતિ છે। અને જે ભાવો, જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવોથી એમણે શરૂઆત કરી રવિ પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે, અને ત્યાર પછી તો એક પછી એક અનેક આત્માઓ જાગૃત થવા લાગ્યા, અંદરના ભાવ પ્રગટ કરવા લાગ્યા, અને એમના પરિવારજનો પણ સહર્ષ આનંદ, એક પણ પરિવારજનોએ એક ક્ષણની પણ અંતરાય આપ્યા વગર ઉત્કૃષ્ટ ભાવો સાથે, અને આજ અમે ફરી એકવાર ગુરુવર્યોની કૃપાથી પ્રગટ કરીએ છીએ આગામી દશેરા શુભ મુહૂર્તમાં અત્યાર સુધી રોજ એવું બને છે, એક એક આત્માઓની પરિવારજનો તરફથી સંમતિ આવી રહી છે। અને આજ સવાર સુધીમાં જોડો હાથ, આ ઉદ્ઘોષણાને ભાવપૂર્વક સ્વીકારવા માટે ગુરુવર્યોના આશીર્વાદ સાથે 7 બહેનો અને 1 ભાઈ, 8 આત્માઓ આ દશેરાના દિવસે એમના માતા પિતા દીક્ષા આજ્ઞા સંમતિ પત્ર પર સાઇન કરીને અહોભાવ, અંતરના અહોભાવ વ્યક્ત કરવાના છે। શુભ હો, શુભ મંગલ હો, શુભ કલ્યાણ હો। સર્વ ગુરુવર્યોની કૃપાથી એમનો અવસર શુભ સાથે સંપન્ન થાય, એવા ભાવો સાથે આજ અમે અહીંયાથી ઉદ્ઘોષણા કરીએ છીએ। संयम से सिद्धि है, वृत्ति की शुद्धि है, भव फेरों का ये तो अंत है। रग रग वैराग्य है, त्याग का राग है, आज लहरी है ध्वजा संयम की परम यात्रा।
દેવાનુપ્રિયો, વર્તમાન સંયોગો અનુસાર આ અવસર બે ભાગમાં વિભાજિત થશે, જેનાથી વર્તમાન સંયોગો અનુસાર વધુ ભાવિકો ઉપસ્થિત ન રહી શકવાના હોવાથી દશેરાના દિવસે સવારે 8:30 થી 11 કલાકે ગોંડલ ગચ્છ શિરોમણી પૂજ્યવર જયંત મુનિ મહારાજ સાહેબના 99માં જન્મોત્સવ અવસરે સવારે 8:30 થી 11 પહેલા જેટલા મુંબઈના મુમુક્ષુઓ છે એમની દીક્ષા આજ્ઞા અર્પણ વિધિ થશે અને બપોરે વિજય મુહૂર્ત 2:15 થી 4:30 સુધી જેટલા રાજકોટના દીક્ષાર્થીઓ છે એમની દીક્ષા આજ્ઞા અર્પણ વિધિ અર્થે એમના માતા પિતા ઉપસ્થિત થવાના છે, એમના સ્વજનો અહીંયા ઉપસ્થિત થવાના છે અને હર્ષોલ્લાસ સાથે દીક્ષાર્થીઓ તેમનો ઉપકાર સ્વીકાર કરતા હશે કે તમે અમને સંમતિ આપીને અમારો સંયમ માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો છે અને માતા પિતા પણ આશીર્વાદ આપીને એમની આ સંયમ યાત્રાની પ્રથમ ચરણની શુભ શરૂઆત કરાવશે. દેવાનુપ્રિયો, આ મજાનો અવસર હતો, આ મજાની ઉદ્ઘોષણા હતી અને તૈયાર થઈ જાઓ. તમારામાંથી પણ અનેકોના ભાવ જાગતા હશે. હું તમને ફરી એકવાર પ્રેરણા આપું છું. હજી તો 8ની જાહેરાત થઈ છે, બની શકે કે દશેરા સુધીમાં હજી પણ વધતા જાય અને તમારામાંથી પણ કોઈ કહી દે, શું કહી દે કે ગુરુદેવ આઈ એમ રેડી. એક વાર સાચા દિલથી સંકલ્પ કરો ને, તે સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થયા વિના રહે જ નહીં. તમારામાંથી ઘણા બધાની અંદરમાં ક્યુરિયોસિટી, ગુરુદેવ નામ કયો ને કોણ કોણ, ગુરુદેવ નામ કયો ને કોણ કોણ. હલો, બસ દશેરાના દિવસે તમે એક પછી એક આત્માને જ્યારે જોશો ને, નિહાળશો ને, દર્શન કરશો ને, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે વાહ, આ આત્મા પણ સંયમ માર્ગ પર, આ આત્મા પણ સંયમ માર્ગ પર, આ આત્મા પણ સંયમ માર્ગ પર એ તરી ગયા. અમે રહી ગયા. બસ અમે રહી ન જઈએ એવો પુરુષાર્થ તમારો પ્રગટે ને, એના માટે દીક્ષા મહોત્સવ હોય છે. યાદ રાખજો, દીક્ષા અને દીક્ષા મહોત્સવ બેમાં ફરક શું? એમાં ફરક માત્ર એટલો જ હોય છે, દીક્ષા તો લેનારા, ગ્રહણ કરનારા, એમને આપવાવાળા બસ અર્પણ કરીને ગ્રહણ કરાવી દેતા હોય છે. પણ એકની દીક્ષા અનેકોની પ્રેરણા બની જતી હોય છે. એકની દીક્ષા અનેકોની પ્રેરણા બની જતી હોય છે. હું તમને આજ નામ જાહેર નથી કરતો, ખાલી અટક જાહેર કરું છું. કોઈ ખંડાર પરિવારની દીકરી છે, તો કોઈ અજમેરા પરિવારની દીકરી છે, કોઈ ગોસલિયા પરિવારની દીકરી છે, તો કોઈ મહેતા પરિવારની દીકરી છે, કોઈ અજમેરા પરિવારનો દીકરો છે, તો કોઈ મડિયા પરિવારની દીકરી છે, કોઈ કામદાર પરિવારની દીકરી છે, તો કોઈ, કેમ કે તમારી અંદરમાંથી એક જિજ્ઞાસા રહે ને,
તો બરોબર જ્યારે તમે નિહાળો ત્યારે તમારું મસ્તક અહોભાવથી શું થઈ જાય? ઝૂકી જાય. બસ આ જય જયકાર આપણે બોલાવીએ છીએ ગુરુ ભગવંતોનો, અને એની સાથે આપણે આના વધામણા કરીએ છીએ. આવનારા આ સંયમ મહોત્સવનો, કેમ કે અમારી ગણતરી છે આ વખતે લગભગ 24 લાખથી વધારે ભાવિકો આ દીક્ષા મહોત્સવમાં જોડાવાના છે.